салом ва ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Навтарин хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 5 август. вазири нақлиёт ваъдаи қотеъ додааст ки моҳи равон равои муназзами қатораҳои роҳи оҳани Тоҷикистон ба шаҳри Волгогради Русия барқарор мешавад. Поезд раз ки кушодан як беҳбудӣ мешидагист барои халқ. таҷлили зодрӯз ба фоҷиа табдил ёфт. наздикони зани фавтида бовар надоранд ки марги ӯ табиӣ буд. Дарам маҳкам кард, овози апама фаҳмидам. Баъд таҷовуз кардаген. ва як ҷангалбони тоҷик дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бузҳои нодири кӯҳиро ба худ ром кардааст. ғамхории ӯ ҷонварони зиёдро ба ин минтақа ҷалб намудааст. баъд аз танаффуси 2 сола мақомоти тоҷик ваъдаи қотеъ доданд ки аз рӯзи 16 август ҳаракати қатораҳои Тоҷикистон ба шаҳри Волгогради Русия шурӯъ мешавад. мақомот ҷадвали раворо муайян кардаанд, аммо ҳанӯз маълум нест ки нархи роҳгиро чӣ қадар хоҳад буд. ба далели гарон будани нархи билети ҳавопаймо раво ба Русия барои муҳоҷирони тоҷик тавассути қатора дастрасу осонтар аст. Алишер Зарифӣ гузориш медиҳад. баъд аз 10 рӯз 16 август ҳаракати қатораҳои мусофирбар аз шаҳрҳои Кӯлоб, Хуҷанд ва Душанбе ба шаҳри Волгогради Русия оғоз мешавад. вале нархи чиптаҳо феълан дақиқ нест ва вазири нақлиёти Тоҷикистон гуфт сари ин масъала корҳо идома дошта дар зудтарин фурсат маълум хоҳад шуд. Кӯлоб, Волгоград, Кӯлоб дар назар ҳаст. рӯзи сешанбе соати 00:10 рӯзи ҷумъа соати 2:08 мерасад. 72 соат дар роҳ ҳаст ва масофа 3367 километр. душанбе Волгоград Душанбе рӯзи шанбе соати 2:18 соати 2:08 ин ҳам мерасад Волгоград. рӯзи сешанбе соати 12:08 бозгашт ва вақти ҳаракат 65 соати 50 дақиқа мешавад. 3111 километр. Хуҷанд Волгоград Хуҷанд рӯзи чоршанбе соати 14:39 вақти расидан ҳамон вақт. қаблан намояндагони идораи роҳи оҳани кишвар гуфта буданд ки ҳаракати қатораҳо ба самти Русия 30 август оғоз мешавад. Азим Иброҳим вазири нақлиёт афзуд ки оғози ҳаракати қатораҳо на 30, балки 16 август пешбинӣ шудааст. оғози ҳаракати қаторҳо миёни Тоҷикистону Русия метавонад барои садҳо муҳоҷир хабари хуш бошад. ба хотири гарон будани билети ҳавопаймо муҳоҷирон зиёд тавассути қатор ба Русия рафту омад мекарданд. ҳамин арзон боша боз чӣ қадар хубтара, барои ки ҳози халқи мо кор проблем аст, кор намеёванд беҳтарин мешавад. халқ ба ҳама маълум, халқ ҳози ҳама аҷиати бюҷетист. поезд раз ки кушодан як беҳбудӣ мешидагист барои халқ. барое ки мо Россия вобастагӣ дорем, барои ҳамин халқи рафт бо як чиз нимчӣ бас халқ сабаки меорад. охирин қаторае ки аз Русия ба Тоҷикистон ҳаракат карда буд моҳи марти соли 2020 буд. 16 марти ҳамон сол Русия ба далели ҳамагири COVID-19 ҳаракати қатораҳои мусофирбарро бо Тоҷикистон муваққатан қатъ кард. ҳоло дар назар аст танҳо ба шаҳри Волгоград ҳаракати қатораҳо сурат гирад. дар вазорати нақлиёт гуфтанд феълан ҳаракати қатора ба дигар шаҳрҳои Русия маълум нест. пайвандони як зани ҷавон аз шаҳри Турсунзода ки 2 моҳ қабл ҷасадаш дар яке аз маконҳои истироҳатии Варзоб пайдо шуд, ба марги табиии ӯ бовар надоранд. онҳо мегӯянд духтарашон беморие надошт ва марги ногаҳонии ӯ боварнокарданист. мақомот гуфтанд таҳқиқ марги маҷбурии Розияи Гамбердиеваро ошкор накард ва духтари ин хонавода дар пайи истеъмоли барзиёди машрубот фавтидааст. ҷузъиёти дигари қазия дар гузориши Сарвинозӣ Рӯҳулло. раҳмон Юсуфи даромадан будам ки гуфтанд ки хизмати сафари рафтагӣ гуфтанд. духтари ин зан рӯзи 4 июни имсол ҳамроҳ бо писари 8 солаи худ ва хоҳару як дугонааш барои таҷлили зодрӯзи яке аз шиносҳояш ба истироҳатгоҳе дар Варзоб рафта буданд. аммо субҳи 5 июн хоҳараш ҷасади ӯро дар утоқе пайдо кард ки шаб
جوان با نام NN با او بوده است. مقامات سبب مرگ دخترش را طبیعی گفتند، اما مادر باور ندارد و می‌خواهد عاملان مرگ دخترش آشکار و مجازات شوند. مردشو گفتن که طرف دلش چی بکرد، اگر دلش کافیده باشد و سیاه میشد و چیز میشد و علامت های چیز میشد که سرمون چیز نایستگی نیست، یگون چیز تلک یک چیز کافیده تمام این اکسپرتی خلاصه اکسپرت هم خیلی میشد می. تخمینه گامبردیه و خواهر زنی ففتیده میگوید آنها تا شب خوشحالی کردند و بعداً میخواستند خواب کنند، اما این جوان نگذاشت او در نزد خواهرش در یک اتاق خواب کند. تخمینه میگوید در واقع اپش با همراهانش نوشاکی اسپرتی استعمال کرده بود، اما او خود را پوره اداره کرده میتوانست. پیوندان ادعا دارند که روزیه قبل از مرگش تجاوز شده بود. کودک اپم آوردم به پیش کامناتره، در پیش در نظیر استادگی بود، مرا نمونده در اومدنی گفت را دف شوه اینجا. بعد درم محکم کرد، آواز اپم فهمیدم باید تجاوز کردگین. بر اساس سند دادستانی ناحیه ورزاب که حادثه را تحقیق کرده است، نام 4 جوان ذکر شده است که آن شب همراه زنی ففتیده و خواهر و دوگانش در استراحتگاه حضور داشتند. والدان این جوان زنی کشته شده ادعا دارند که دخترشان را جوانی که آنها را به زادروز دعوت کرده بود محض او کشته است، چون به گفته خواهر مرحوم NN با اپای او قبلا شناس بود و با هم تماس داشتند. بعد چند قفس قطعی پرکروری ترسونزاده آمدن اکسپرتیزه هم مش آمد پرسپاس کردن. انامو چین من با نظیر گفت که چیزی که من میگم همون چیزا را گپ میزنی در همون زبان خط، اگر که گپ نزدی تو میدونی هیچ که نداری در ترسونزاده در تاجیکستان و پشته هیچ که نداری گشتن تا فکر کن. بعد مایلی گفتم زبان خطی که چه خیلی که نظیر گفت هم خیلی نویساندم. نفری که والدان روزیه او را سببگار مرگ دخترشان میدانند یکی از 4 جوانی که قبل از پیدا شدن جسد همراه استراحت داشتند. این نفر تا نشر مطلب به تماس‌های رادیو آزادی جواب نداد. مقامات گفتند نتیجه های تشخیصی جسد مرگ مجبوری را معلوم نکرده است و از این خاطر از باز کردن پرونده خودداری کردند. پیوندان زنی جوان میگویند از بالای قرار دادستانی ورزاب به دادستانی کل تاجیکستان شکایت کردند. آنها از آن نگران هستند که کسی به دادشان نمیرسد. حالا این مادر میخواهد با رسانه‌ای کردن این حادثه مرگ دخترش از نو تحقیق و عاملان مرگ او جزا گیرند. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان قریب 1 سال می‌گذرد. 15 آگوست سال 2021 آنها کابل را گرفتند و ساکنان زیادی با ترس از زندگی در عهد طالبان ترک وطن کردند. تلاش فرار از کابل در آن روزهای ناآرام اعضای یک خانواده را از هم جدا کرد. همکنون 1 سال باز پدر با 2 دختر در امریکا و همسرش با 2 کودک دیگر در افغانستان زندگی دارند. تلاش آنها برای یک جای شدن بی نتیجه بود، اما امید را از دست ندادند. سرنوشت این خانواده را در گزارش از خیرامان بقازاده ببینید. خود میرزای دختر خردی خود را فقط در تلفن دیده است. هستی خردسال در افغانستان است. او زمان تولد شد که خانواده اشان الکی 2 تقسیم شده، پدر و خواهران فرسخ و دور در امریکا بودند. کلیشان که صحبت میکنم حالا دیگه که خورده. سال پیش زمان سقوط کابل میرزای توانست با 2 دخترش افغانستان را ترک کند. خواهران میرزای در حکومت سابق افغانستان کار میکردند. وقتی طالبان سر قدرت آمدند به این خانواده خطر تهدید میکرد. میرزای مجبور شد فرار کند. اما همسر او فاطمه که آن زمان باردار بود با پسر 14 سالش محمد در افغانستان ماند. باردار بودم. ما آخرش بود تقریبا 8 بود. دیگه او مسافرت دیگه بهش سخت بود. دیگه ما و بچه خودم ماندم در پالیش، گفتم دیگه حال تنها نباشم. زینب و مهیا با مادر در اینترنت صحبت میکنند. آن هم در لحظه هایی که در افغانستان اینترنت خوب باشد. هر دفعه که زنگ میزنه که مادرش جنجال میکنه که چرا خانه مهیا نمیایید، بیا خانه من. مگه مادر بیا خانه من، دلم تنگ شده برد. میرزای در افغانستان بیناکار بود.
дар амрико ӯ духтари хурдсолаш маҳёро нигоҳубин мекунад. духтари калонияш зайнаб мактаб мехонад. مکتب مورد درس میخواند این دیگه گفت کس نگاه کنه باید بشینی تا ما یک مهد کودک چیزی برش پیدا کنیم. амина хоҳари мирзай ҳам дар ҳамсоягии ӯ зиндагӣ дорад ва талош дорад роҳи зиндагии худро дар кишвари нав пайдо кунад. ӯ кор мекунад ва ҳамзамон забон меомӯзад. میدونم که نیاز به مادر داره، از مادرش دور بوده و یک کودکی هست که بسیار کودک سرشار، کودکی هست که بسیار با عاطفه و با احساس هست. نهایتا یک مقدار برای او محبت کنم. این اویلا که یک سال باز به دو قسم تقسیم شده است نمیداند کی این جداییشان خاتمه خواهد یافت. صدها خانواده پناهجوی افغان هم همین سرنوشت را دارند. با سر قدرت آمدن طالبان آنها در هر گوشه دنیا پراکنده شده با آرزوی دیدار پیوندانشان زندگی دارند. گزارش بود از روزگار تلخی عائله افغان که یک سال این جانب از هم جدا هستند. ولی همگی در 10 کیلومتری مرز با افغانستان در قلمرو تاجیکستان یک عائله جنگلبانان تاجیک جانوران نادر کوهی را پرورش و رام کردند. قصه جالب نگهبانی و جلب بوز و گوسفندان نادر را حالا در گزارش از محمود جان رحمتزاده می‌بینیم که اخیراً به ممنوعگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین رفته بود. این بوز کوهی مارخور چمپا نام دارد. چمپا را کارمند ممنوعگاه شاهین زینالدین مدائموف از خردسالی بزرگ کرده است. با شنیدن آواز زینالدین چمپا از کوههای بلند پیش او میآید. زینالدین میگوید این بوز را همراه همسرش مثل فرزندانش پرورش کرده است. رنگ فرزند میشوند، مثل رنگ تربیت نگاه میکنی شیرین است، بخود خودتو به حضور ریس میکنی. وقتی که امیرا در برات باشه بسیار درد همین ها رو حس میکنی. همین خیلی طبیعتا درد شای حس میکنی که در ممنوعگاه شاهین نه تنها بوزی مارخور بلکه گوسفندان نادر بخارایی نیز پرورش میشوند. اما فعل و اطوار گوسفندان از بوز فرق میکند. گوسفند با افراد بیگانه حمله میکند. حالا در پرورشگاه 6 دانه بوز و 6 دانه گوسفند بخارایی پرورش میشود. انا در طبیعت ما میگیم که غیر از چی پرورشگاه 300 زیادتر داریم، نه 300 تا 400 دومانی 400 هم خیلی بوزهای نادر داریم. این بوزها در کوههای دهه قواق ناحیه شمس‌الدین شاهین پرورش می‌یابند. این دهه از قلمرو افغانستان همگی 10 کیلومتر دور است. مسئولین ناحیه حالا در اینجا مکان‌های سیاحی بنیاد می‌کنند. ما در خانه قرار داریم که با اصول بابایی در دهه سمندی ناحیه شمس‌الدین شاهین ساخته شده است. این دهه در مابین کوههای بلند و همگی 10 کیلومتر از افغانستان دوری دارد. در اینجا بوزهای کوهی و پرمشاخ را دیدن ممکن است. مسئولین ناحیه میگویند که با ساختن چنین خانه‌ها آنها میخواهند که سیاحان را به این منطقه جلب سازند. بوز پرمشاخ رو برای دوربین ماست. چمپا توانست 10 ها بوز دیگر را همراه خود بیاورد. مسئولین ممنوعگاه میگویند که نه همه میتواند بوز و گوسفندان را به این آسانی ببیند. با گفته آنها گرمی هوا باعث شده است تا بوزها به پایینتر به مکانهای سردتر فرایند. حالا در این منطقه نه تنها ممنوعگاه شاهین بلکه دشت جوم نیز آماده کار است. وظیفه کارمندان ممنوعگاه ها نه تنها پرورش و زیاد کردن جانوران نادر است، محافظه جنگل و جانوران نیز بر عهده آنهاست. این باعث شده است تا شماره بوز و گوسفندان نادر سال از سال افزایش یابد. موسم شکار قانونی حیوانات از تیر ماه شروع شده تا اول بهار دوام میکند. مقامات همه ساله برای شکار بوز مارخور کواتا جدا میکنند. قیمت شکار یک عدد آن 237,000 سامانی است. اما زینالدین همراه چمپای 6 سالش تلاش دارد صف بوزها را زیاد کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه قواق. این آخرین مطلب در برنامه اخبار آزادی بود. تشکر برای همراهی بیننده عزیز و خبر و گزارش های دیگری روز را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های دیگر روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.